नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर में આપણે खास કરીને કેપેસિટરના ગુણગાન ગાતા હતા। કેપેસિટર એક એવી રચના છે કે જેની મદદથી તમે વિદ્યુતભારનો સંગ્રહ કરી શકો અને વિદ્યુતભારનો સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતાને કેપેસિટીને એનું કેપેસિટન્સ કહેવામાં આવે છે। કેપેસિટરની વ્યાખ્યા તમને યાદ હશે, એકબીજાની પાસે રાખેલા અલગ કરેલા બે સુવાહકોથી बनती रचनाने केपेसिटर कहे छे। अने केपेसिटरना केपेसिटन्सनुं सूत्र तमने याद हशे, C = सूत्र शुं हतुं? Q/V। Q/V बराबर शुं मेळव्युं हतुं आपणे? C। केपेसिटन्सनो एकम शुं आवशे? तो के फेराडे। तो आजे आपणे अलग अलग प्रकारना केपेसिटरनी वात करवानी छे। एनी अंदर एक पहलू जे केपेसिटर है ये गोलाकार केपेसिटर है, एटले के गोळो छे ने ये केपेसिटर तरीके वर्ते अने जे केपेसिटर होय एने केपेसिटन्स होय। तो आजे आपणे गोळानुं केपेसिटन्स मेळववानुं छे। केपेसिटन्स कहेता क्षमता अथवा तो केपेसिटी। तो एना माटे आपणे एक आर त्रिज्यानो सरस मजानो गोळो ध्यानमां लईए, नानकड़ो एवो गोळो, बराबर ने? आनी त्रिज्या लई लईए आपणे आर। तो गोळा उपर विद्युत स्थितिमाननुं सूत्र तमने याद छे? तो गोळानी सपाटी पर विद्युत स्थितिमान शुं आवशे? कयो तो बाळको, ल्यो फटाफट बोलो। V = शुं थाय? K Q/R। आ Q ने पकड़ीने आ बाजू लावो तो V/Q = शुं थाय? क्यो? K/R। K एटले कुलंबीय अचळांक हो। आने गलोटियुं खवडावी गयो तो Q/V। आ बाजू गलोटियुं खवडाव्युं तो आ बाजू खवडावવું પડે तो शुं आवशे? R/K। आ तो आपणुं जाणीतुं सूत्र छे, जुओ। Q/V करो एटले शुं मळे? गोळा परनो विद्युतभारना छेदमां गोळानुं विद्युत स्थितिमान। तो तमने शुं मळशे? कयो गोळानुं केपेसिटन्स मळे के नहीं? Q/V बराबर C लखाय के न लखाय? तो C = सूत्र शुं आवे? R/K। ल्यो, भावनगर में RK रेस्टोरंट फेमस है समोसा खावा माटे, बराबर ने? तो केपेसिटन्सनुं सूत्र शुं आवशे? C = R/K। तो C ने शुं कहेशुं आपणे? केपेसिटन्स। पण आ केपेसिटन्स कोनुं छे? गोळानुं। लग्न थाय एना गीत गवाय, बराबर ने? त्यारे वात गोळानी करीए तो केपेसिटन्स गोळानुं मळशे। तो गोळानी त्रिज्या जो तमने खबर होय तो तमे एनुं केपेसिटन्स आरामथी गणी शको। अच्छा, K बराबर तमे शुं लखी शको? जो तो एक बीजું आवुं लखी शको, R ना R। K बराबर थाय 1/4πε0 ने छेदनो छेद अंशमां जतो रहेशे एटले अंशमां शुं आवी जाय? क्यो 4πε0 अने बीजुं शुं हतुं? R। तो गोळाना केपेसिटन्सनुं सूत्र तारववानुं कहे तो अहींया सुधी तमारे तारवणी करवानी। आवडे के न आवडे? आवडेगा के न आवडेगा? आवडेगा, बराबर ने? तो ल्यो, हवे मने कहेशो गोळाना केपेसिटन्सनो आधार कोना उपर होय? तो सीधे सीधो एनी त्रिज्या उपर होय। जो आ तो बधुं अचळ छे के नहीं? एटले आ बधुं अचळ लई लीए तो C सलेसे शुं थवानुं? R। तो गोळानुं केपेसिटन्स एनी त्रिज्याना समप्रमाणमां होय। आनो मतलब शुं थाय? के मतलब आरे आपणे कोई मतलब नथी। तो आनो मतलब एवो थाय के जो तमे गोळानी त्रिज्या वधारता जाओ तो एनुं केपेसिटन्स वधतुं जाय। त्रिज्या वधारो एटले गोळो मोटो थाय। जेम गोळो मोटो एम एनुं केपेसिटन्स वधारे एटले के विद्युतभार संग्रह करवानी क्षमता वधारे। तो C अने R नो रिलेशन याद राखजो, बोर्ड में पूछाई गेलो प्रश्न छे के गोळानुं केपेसिटन्स त्रिज्या साथे केवो संबंध धरावे छे? तो त्रिज्याना समप्रमाणमां होय। अच्छा, C विरुद्ध R नो आलेख दोरो तो आमां गोळा माटे केपेसिटन्स विरुद्ध एनी त्रिज्यानो आलेख दोरो तो बंने समप्रमाणमां छे। तो आलेखनी हालत शुं हशे? અહીં લઈ લઈએ આપણે સી
ને અહીં લઈ લઈએ આપણે આર. તો સી અને આર એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય એટલે ગ્રાફ આવે સુરેખ. ક્લિયર થયું કે નહીં? આ ખૂણાને હું કીધું થીટા. ને ગ્રાફ જો સુરેખ હોય તો આપણે વારંવાર વાત કરીએ એને પોતાનો ઢાળ હોય. તો ઢાળ મેળવવાનું સૂત્ર શું છે? ઢાળ બરાબર ટેન થીટા. અને ટેન થીટા બરાબર બીજું તમે આવું લખી શકો ઢાળનું સૂત્ર વાય અક્ષના છેદમાં એક્સ અક્ષ. તો વાય અક્ષ ઉપર શું છે? સી. અને વાય અક્ષ ઉપર શું આવશે? વાય અક્ષ ઉપર સી છે અને એક્સ અક્ષ ઉપર શું આવશે? આર. વાય અક્ષના છેદમાં એક્સ અક્ષ. હવે સી એફ ઓન આર બરાબર શું થાય? તો થોડુંક નજર અહીંયા રાખજો. આ આરને આ બાજુ લઈ જાઓ તો સી એફ ઓન આર બરાબર શું થાય? જુઓ તો 1/k. અને 1/k ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે શું લખી શકો? 4πε0 થાય ને. 1/k બરાબર તમે શું લખી શકો? 4πε0. તો સી એફ ઓન આર ભાળોને તમે શું લખી શકો? 1/k. અને કે ભાળોને તમે 1/4πε0 મૂકો એટલે એ ઉપર જતા રહે. તો તમને આવો પ્રશ્ન પૂછે કે ગોળા માટે કેપેસિટન્સ વિરુદ્ધ ત્રિજ્યાનો આલેખ દોરો. તો આલેખનો ઢાળ તમને શું આપે? તો કુલંબીય અચળાંકનો વ્યસ્ત. જો કુલંબીય અચળાંકનો વ્યસ્ત કહેવાય કે નહીં આ, અથવા 4πε0. અને તમે કિંમત મૂકીને જવાબ પણ મેળવી શકો ખરા. તો ગોળાના કેપેસિટન્સની એટલી વાત તમને ક્લિયર હોવી જોઈએ. ખાસ કરીને સૂત્ર દાખલા ગણવા માટે આપણે આ યાદ રાખશું R/K. ને એની જગ્યાએ તમે આ પણ યાદ રાખી શકો 4πε0 ઇન્ટુ આર. પણ R/K સરળ રહેશે. હવે તમને એમ કહે કે એક ગોળો છે એની ત્રિજ્યા આપી દે કે આર બરાબર 9 મીટર ત્રિજ્યાના ગોળાનું કેપેસિટન્સ ગણો. તો આવડી જાય કે નહીં? તો કેપેસિટન્સનું સૂત્ર શું આવશે ગોળા માટે? સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ R/K. તો આર બરાબર કેટલા મૂકશો? 9. જો સેન્ટીમીટરમાં હોય તો મીટરમાં ફેરવી દેવાનું, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ને કે બરાબર કેટલા મૂકશો? 9 ગુણ્યા 10⁹. નવા નવા ગયા અને ઉપર લઈ જાઓ. અહીંયા કાંઈ ન હોય તો એક તો રહેવાના જ તે. 9ને ઉપર લઈ જાઓ તો માઇનસ થશે. ને કેપેસિટન્સ છે એનો એકમ શું આવે? ફેરાડે. કેવો? ફેરાડે. અને -9 ને નેનો લખી શકો કે નહીં? તો 1/1 9ને શું કહેવાય? નેનોમીટર. 9ને શું કહેવાય? 10ની માથે -9 એટલે નેનો. ફેરાડેના ફેરાડે. તો લ્યો 1 નેનો ફેરાડે આવે. હવે તમને આવો પ્રશ્ન પૂછે કે પૃથ્વીનું કેપેસિટન્સ ગણો. પૃથ્વીના ગોળાનું કેપેસિટન્સ ગણો. પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન. તો પૃથ્વીના ગોળાની ત્રિજ્યા તમને ખબર હોવી જરૂરી. તો પૃથ્વીના ગોળાની ત્રિજ્યા કેટલી થાય? આર બરાબર 6600 કિલોમીટર. ત્રિજ્યા મળે એટલે કેપેસિટન્સ મળે તમને. તો પૃથ્વીના ગોળાનું કેપેસિટન્સ ગણવું હોય તો સી પૃથ્વી શું આવશે? કયો? R/K. પૃથ્વીની ત્રિજ્યા કેટલી છે? 6600 કિલોમીટર. એટલે 6600 ના 6600 કિલોનું તમારે મીટરમાં ફેરવવું પડે. તો કિલો એટલે 10ની કેટલી ઘાત થવાની? 3 ઘાત. ને કે એટલે કુલંબીય અચળાંક 9 ગુણ્યા 10⁹. 6600 ભાગ્યા 9 કરો એટલે 711 સમથિંગ આવશે. 9 ઘાત ઉપર જાય તો માઇનસ થશે. 3 - 9 એટલે -6 ઘાત થાય ફેરાડે. ને -6 એટલે માઇક્રો થાય કે નહીં? તો કેટલું આવશે? 711 માઇક્રો ફેરાડે. આ જવાબ પાકો કરી લેવાનો છે તમારે. પૃથ્વીના ગોળાની ત્રિજ્યા નહીં બદલાવે, બરાબર ને? તો પૃથ્વીના ગોળાનું કેપેસિટન્સ કેટલું હોય? 711 માઇક્રો ફેરાડે. અચ્છા, અને આમ પણ લખી શકાય કે નહીં? 6 ડિજિટ આમ ખસેડી નાખો તો -6 ઘાત મારે ગાયબ કરવી છે. 6 ડિજિટ આમ ખસેડવા પડે. 6 ડિજિટ આમ ખસેડો એટલે જવાબ આમ આવશે 0.000 6 ડિજિટ આમ કરશે તો 6 આમાં ઉમેરાઈ જશે કે નહીં? -6 + 6 એટલે 0 થઈ જાય ઘાત. 0 એટલે 1 થઈ જાય. તો આ તમને 711 ફેરાડે આમ પણ તમે મેળવી શકો. તો હવે સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૃથ્વીનો ગોળો તમે વિચારી શકો કવડો મોટો છે. કવડો મોટો છે.
તો એનું કેપેસિટન્સ 1 કરતાંય ઘણું ઓછું મળે। જો 1 ફેરાડે કરતાં પણ ઘણું બધું ઓછું છે। જો એટલે એનો મતલબ શું થયો કે 1 ફેરાડે તમારે કેપેસિટન્સ મેળવવું હોય ને તો બહુ અઘરું પડે, કારણ કે આવડા મોટા પૃથ્વીના ગોળાનું કેપેસિટન્સ જો 1 ફેરાડે ન થતું હોય તો વ્યવહારિક જીવનમાં આપણે 1 ફેરાડે કેપેસિટન્સ મેળવવું બહુ મુશ્કેલ પડી શકે ખરો। એટલે કેપેસિટન્સના જે મૂલ્ય હોય ને એ માઇક્રોમાં હોય, 1 માઇક્રો ફેરાડે, અને ફેરાડેમાં કન્વર્ટ કરતા આવડે કે નહીં, 1 × 10 ની માથે માઇક્રો એટલે કેટલા થવાના 6 ઘાત, નેનો ફેરાડેમાં હોય તો 1 × 10 ની માથે -9 ઘાત ફેરાડે, અમુકને 500 ફેરાડે આવે હો। તો આપણે એમ વિચારવું પડે કે એ પૃથ્વી કરતાં મોટું કેપેસિટર હશે તો 500 ફેરાડે આવી શકે। હવે પૃથ્વીથી તો મોટું કંઈ પૃથ્વી ઉપર કોઈ અસ્તિત્વ નથી, સમજણ પડે છે કે નહીં? એટલે આપણે 1 ફેરાડે કેપેસિટર આ ચેપ્ટરમાં ક્યારેય મળવાનું નથી। તો હવે આપણે જે બીજું કેપેસિટર ભણવાનું છે એ કેપેસિટરનું નામ છે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર। પહેલાં ગોળાકાર કેપેસિટર ભણ્યા, હવે કયું ભણવાનું છે? સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર। નામ એવા જ ગુણધર્મ છે કે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર કઈ રીતે બનાવવામાં આવે, તો એની અંદર તમારે 2 પ્લેટ લેવાની, એક આ પ્લેટ છે અને સમાંતરમાં એક બીજી પ્લેટ રાખી દો, 2 એકબીજાની નજીક નજીક રાખવાની છે પણ અડવી જોઈએ નહીં, નકર પ્રોબ્લેમ થાય ભાઈ। આ 2 પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર લઈ લઈએ આપણે ડી। અત્યારે આ પ્લેટ છે ને એ લંબચોરસ આકારની છે ને આ પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ લઈ લઉં હું એ એટલે શું તો કે આ પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ, આનું ક્ષેત્રફળ જેટલું હોય જનરલી એટલું જ ક્ષેત્રફળ આનું હોય છે, એટલે બેના ક્ષેત્રફળ સરખા રાખવાના। ને હવે તમારે શું કરવાનું, આને બેટરી હારે જોડી દો। જેવું તમે બેટરી હારે જોડશો એટલે આ બેટરીનો ધન છેડો, આ ઋણ, એટલે આના ઉપર ધન વિદ્યુતભાર જમા થશે +Q, બરાબર। આમાં કયો વિદ્યુતભાર જમા થશે? ધન વિદ્યુતભાર। અને જો આમાં ધન વિદ્યુતભાર હોય તો આની અંદર ઋણ વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થાય કે નહીં? જેટલો ધન હશે એટલો જ આમાં પ્રેરિત થશે, યાદ રાખજો। તો આના ઉપરથી જા -Q। આ એ શું છે? પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ। ડી શું છે? 2 પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર। બીજી એક વાત એ કહી દઉં કે અહીંયા જે વિદ્યુતભારનું વિતરણ છે એ કેવું વિતરણ થશે? તો તમે વિચારી શકો આ સપાટી ઉપર વિતરિત થયેલા છે એટલે અહીંયા પૃષ્ઠ વિતરણ હશે, ને પૃષ્ઠ વિતરણ હોય તો એને પૃષ્ઠ ઘનતા હોય, તો આની પૃષ્ઠ ઘનતાને હું સિગ્મા કહી દઉં, પણ ધન વિદ્યુતભાર છે એટલે એને ધન આવશે અહીંયા, ને આની પૃષ્ઠ ઘનતાને આપણે -સિગ્મા કહી દઈએ। તો આ જે આખી રચના બને ને એને સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર કહેવાય, કારણ કે 2 પ્લેટ છે એકબીજાને સમાંતરમાં છે, ને આમાં કેપેસિટરની વ્યાખ્યા બંધ બેસે છે કે નહીં એક જોઈ જુઓ। એકબીજાની પાસે રાખેલા છે કે નહીં, અલગ કરેલા 2 અલગ છે કે નહીં, અને 2 સુવાહકોથી બનતી રચનાને કેપેસિટર કહેવામાં આવે છે। ઘણીવાર આ ચોરસ પ્લેટને લંબચોરસ પ્લેટની જગ્યાએ વર્તુળાકાર પ્લેટ પણ લેતા હોય આ રીતે, તો આ પણ કેપેસિટર કહેવાય। તો આનું ક્ષેત્રફળ શું થાય કયો? આ વર્તુળાકાર પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ πr²। આનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, ને જો ચોરસ લીધું હોય તો ક્ષેત્રફળ શું આવશે? લંબાઈનો વર્ગ। તો સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર ક્લિયર થયું કે નહીં? હવે આ 2 પ્લેટ છે ને આપણે આખી બતાવવાની નથી, ખાલી આપણે એનો એટલો ભાગ જ બતાવશું। આ પહેલી પ્લેટ છે ને આ બીજી પ્લેટ છે, તો આ જે કેપેસિટર છે એને શું કહેવામાં આવે છે? સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર। તો હવે હું આ એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર દોરીને બતાવું। એની અંદર એક પ્લેટ અહીંયા હશે અને સમાંતરમાં એક બીજી પ્લેટ રાખવાની છે, 2 એકબીજાની નજીક હોય પણ થોડીક દૂર બતાવી અહીંયા। આ 2 પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર લઈ લઈએ આપણે ડી। આ પ્લેટનું જે ક્ષેત્રફળ હતું એ કેટલું લીધેલું છે આપણે એ। અચ્છા, આને તમારે શું કરવાનું છે? હવે બેટરી હારે જોડી દો। તો આ પ્લેટ છે એ ધન વિદ્યુત ભારિત થશે ને આ પ્લેટમાં ઋણ વિદ્યુત ભાર પ્રેરિત થાય, તો આના ઉપર વિદ્યુત ભારને હું કીધો +Q, તો આના ઉપર કેટલો હશે? -Q। આની પૃષ્ઠ ઘનતાને સિગ્મા કહી દો,
આની પૃષ્ઠ ઘનતાને આપણે માઇનસ સિગ્મા કહેશું। તો પહેલાં સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની વ્યાખ્યા લખી નાખીએ આપણે। વ્યાખ્યા તો એકબીજાની પાસે સમાંતરમાં રાખેલી બે સુવાહક પ્લેટથી બનતી રચનાને સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર કહે છે। વ્યાખ્યા યાદ રહી જાય। હું એકબીજાની પાસે સમાંતરમાં રાખેલી બે સુવાહક પ્લેટથી બનતી રચનાને સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર કહે છે। અને કેપેસિટર હોય એટલે એને કેપેસિટી હોય, કેપેસિટી કહેતા કેપેસિટન્સ હશે, તો આપણે આનું કેપેસિટન્સ ગણવાનું છે। એની પહેલાં એક બે વાક્ય લખી નાખીએ આપણે। આને પ્લેટ 1 કહી દો ને આને પ્લેટ 2 કહી દો। તો લખીએ પ્લેટ 1 આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પ્લેટ 1 અને પ્લેટ 2 પરના વિદ્યુતભારો +Q અને -Q છે। બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે કયો? સ્મોલ ડી। જનરલી મિલીમીટર અને સેન્ટીમીટરની રેન્જમાં હોય છે। તથા દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું ધ્યાનમાં લીધેલું છે આપણે? એ છે। તો આટલું ક્લિયર થયું। હવે તમને ખબર પડે છે અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર છે, અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર છે, એટલે આ બધા જ વિદ્યુતભારો પોતાનું શું ઉત્પન્ન કરશે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર। તો કેપેસિટરની વચ્ચેનો જે આ વિસ્તાર છે, અત્યારે હવા છે, અહીંયા અવાહક પદાર્થ છે, તો આ વચ્ચેના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય। કઈ દિશામાં છે? તો કે ધનથી ઋણ તરફ। ખબર પડે છે? આની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ ધનથી ઋણ તરફ હશે। તો મારે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગણવું છે વચ્ચેના વિસ્તારમાં। તો વચ્ચેના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હોય એ ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો મને કહેશો આ વચ્ચેના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોણે લીધી હશે? તો કે એક આ પ્લેટને લીધી હશે અને આ પ્લેટને લીધી હશે। તો પહેલી પ્લેટ છે એ ધન વિદ્યુત ભારિત છે, એટલે એમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળતી હોય, એટલે પહેલી પ્લેટને લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ હશે, એને હું કીધું E1। અને બીજી પ્લેટ છે એ ઋણ વિદ્યુત ભારિત છે, તો એમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ દાખલ થતી હશે, તો બીજી પ્લેટને લીધે પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ જ હશે, E2। તો કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું થઈ જશે કયો? બેના સરવાળા જેટલું, કારણ કે બંને એક જ દિશામાં છે। તો લખીએ આપણે, આપણો હવે ટાર્ગેટ શું છે? કેપેસિટરની અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર। તો અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોને લીધી હશે? તો કે પ્લેટ 1 ને લીધી હશે। તો લખો પ્લેટ 1 ને લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર। તો પ્લેટ 1 ને લીધે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે એને E1 કહી દો। હવે તમને ખબર પડે છે આ અનંત વિસ્તારવાળું સમતલ જેવું થઈ ગયું, અને સમતલને લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું મળે? તો કે σ/2ε0। પહેલા ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ ગયા। સમીકરણ નંબર આપી જોઈએ, કઈ દિશામાં છે? તો કે ધનથી ઋણ તરફ। ઓકે, પછી બીજી પ્લેટને લીધી હશે તો પ્લેટ 2 ને લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર
तो એને E2 કહી દઈએ તો E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે કયો આ પ્લેટને લીધે કેટલું હશે સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 પૃષ્ઠ ઘનતા માઇનસ છે પણ આપણે અહીં મૂલ્ય ધ્યાનમાં લેવાના છે તો શું આવશે સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 તો હવે કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગણવું હોય તો કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર E ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રના સરવાળા જેટલું હોય E1 પ્લસ E2 હવે E1 બરાબર તમે શું મૂકશો સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 અને E2 બરાબર તમે શું મૂકશો સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 તો ફાઇનલી E ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે કયો સિગ્મા 1 ની જગ્યાએ શું મૂકશો સોરી E1 ની જગ્યાએ શું મૂકશો સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 પ્લસ સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 E2 ની કિંમત કેટલી આવશે સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 આ અડધું છે ને આ અડધું એટલે આખું થઈ જાય ને એમ ન ખબર પડે તો બેમાંથી સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0 કોમન કાઢી નાખો અથવા સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 કોમન કાઢી નાખો તો અહીંયા કેટલા રહે 1 પ્લસ 1 પ્લસ 1 એટલે 2 થવાના 2 આની એટલે કેન્સલ થાય એટલે ફાઇનલી શું થાય કયો સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0 આવશે તો તમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે ને કે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હોય તો સાથે ઠોકીને કહી દેવાનું કેટલું હોય સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0 જેટલું હોય અને સમીકરણ નંબર આપી ગયો 3 ઓકે આપણો જે ટાર્ગેટ હતો એ કેપેસિટન્સ ગણવાનો છે હવે આ જે પ્લેટ છે એના ઉપર વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1 કહી દો ને અહીંયા પ્લેટ છે એના ઉપર વિદ્યુત સ્થિતિમાનને હું V2 કહી દઉં તો બે પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો આવે આપણે વાત કરી હતી ગયા વખતે V1 માઇનસ V2 તો બે વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે V બે પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો છે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ કહેવાય એને V લઈ લઈએ આપણે ઓકે હાલો ધ્યાન અહીં રાખજો હવે તો એક વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનો સંબંધ આપણે ભણી ગયા V બરાબર માઇનસ E બરાબર માઇનસ dV ના છેદમાં dl યાદ છે ઘડીક dd ને ઉડાડી ગયો આને માઇનસને ગાયબ કરી ગયો તો E બરાબર શું આવશે V અપોન L અહીં L ની જગ્યાએ બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે D તો D ને આ બાજુ લઈ જાવ તો V બરાબર શું આવશે ED બહુ જ અગત્યનું સૂત્ર હો કે કેપેસિટરની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે E હું હવે ડાયરેક્ટ લખી નાખું અહીંયા બરાબર ને ટોટલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે E બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે D તો બે પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો હશે V બરાબર તો સૂત્ર શું થાય V બરાબર E ઇન્ટુ D એટલે બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર તો લખીએ બે પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત તો સૂત્ર શું આવશે V બરાબર ED વેદ યાદ રાખવાનું હું વેદ V બરાબર ED પણ એવડા એ તો આપણને મળી ગયા છે ઉપર જો કેટલા મળ્યા સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0 જો D ના D સિગ્મા એટલે પૃષ્ઠ ઘનતા હવે તમને ખબર છે કોઈ ગોળો હોય તો એના ઉપર આપણે વિદ્યુતભાર Q જેટલો વિતરિત થયેલો હોય તો કુલ વિદ્યુતભાર ગણવા માટેનું સૂત્ર શું હતું Q બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ S અહીં ક્ષેત્રફળ બતાવે S બરાબર ને પણ આ ક્ષેત્રફળ તરીકે અત્યારે આપણે લઈએ તો શું આવશે સિગ્મા ઇન્ટુ એ જ રીતે પ્લેટ માટે પણ તમે લાગુ પાડી શકો પ્લેટની પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા છે આનું ક્ષેત્રફળ એ છે તો આના પર કુલ વિદ્યુતભાર ગણવો હોય તો સૂત્ર શું થાય Q બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ એ તો સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય Q અપોન એ બરાબર ને તો સિગ્મા ભાળોના તમે શું લખી શકો Q અપોન એ તો આગળ વધીએ V ના V સિગ્માની જગ્યાએ મૂકી દઉં Q અપોન એ અહીંયા Q મૂક્યા છેદમાં એ જવાના એપ્સિલોન 0 ના એપ્સિલોન 0 અને D ના D લખવું તો લખી શકો કે સિગ્મા બરાબર તમે શું લખેલું છે Q અપોન એ અચ્છા Q ને બરાબરની આ બાજુ લઈ જાઓ તો V અપોન Q તો Q આ બાજુ આવી ગયા તો અહીં રહેશે હું અંશમાં રહેવાના D ના છેદમાં એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ એ હવે આને ગલોટિયું ખવડાવી ગયો તો Q અપોન V બરાબર શું થાય કયો
F0 A अपॉन D અને Q अपॉन V એટલે શું છે? કેપેસિટર પરનો વિદ્યુતભારના છેદમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. એટલે તમને કેપેસિટન્સ મળે કે નહીં? તો Q अपॉन V બરાબર મૂકજો C. તો સૂત્ર શું થાય? F0 A अपॉन D. લ્યો, તો સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર મળી ગયું. સમીકરણ નંબર આપી દો 4. તમને એમ કહે કે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની વ્યાખ્યા આપી તેના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર તારવો, તો આ બધી ભાગવત તમારે એમાં કરવી પડશે. છે કાંઈ સુધી ક્લિયર થયું? C ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હશે? F0 A अपॉन D. હવે તમને આવો પ્રશ્ન પૂછે કે કેપેસિટન્સનો આધાર કોના ઉપર હોય? સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરમાં કેપેસિટન્સનો આધાર કોના ઉપર હોય? તો એક તો F0 ઉપર હોય. F0 એટલે માધ્યમની પરમિટિવિટી. અંદર કયું માધ્યમ છે ને એના ઉપર હોય. અત્યારે માધ્યમ તરીકે આપણે અહીંયા શૂન્ય અવકાશ લીધેલું છે, હવા લીધેલી છે, એટલે અહીંયા હવાની પરમિટિવિટી આવે. A એટલે પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ અને D એટલે બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર. હવે તમે ચેક કરી જુઓ, અહીંયા કેપેસિટન્સનો આધાર લખીએ આપણે. તો પહેલો કેપેસિટન્સનો આધાર કોના ઉપર હોય? માધ્યમની પરમિટિવ ઉપર. તો લખીએ માધ્યમની પરમિટિવિટી અથવા માધ્યમના પ્રકાર ઉપર તમે લખી શકો. બે પ્લેટ વચ્ચેના માધ્યમ પર. ક્લિયર થયું કે નહીં? બીજો આધાર કોનો છે? કોના ઉપર હશે? પ્લેટના ક્ષેત્રફળ ઉપર. જેમ પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ વધારે હશે ને એમ એનું કેપેસિટન્સ વધારે હશે. જેમ જેમ પ્લેટ તમે મોટી કરતા જાઓ એમ એનું કેપેસિટન્સ શું થાય? વધતું જશે. એટલે લખવાનું પ્લેટના ક્ષેત્રફળ પર. પ્લેટનો લખો તો સુવાહક લખી શકો. સુવાહકના ક્ષેત્રફળ ને ક્ષેત્રફળ ન લખવું હોય તો પરિમાણ લખાય. સુવાહકના પરિમાણ પર. અને ત્રીજું D. D એટલે બે સુવાહક વચ્ચેનું અંતર. જેમ અંતર ઓછું હશે ને એમ કેપેસિટન્સ વધારે હશે. એટલે ત્રીજો આધાર કોના ઉપર છે? સુવાહકો વચ્ચેના અંતર પર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્લિયર થયું? આ હતું સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર. ફરી એકવાર કહી દો, શું આવશે? F0 A अपॉन D. તો હવે આપણે કેપેસિટન્સના કેટલાક સૂત્રો લખી નાખીએ. તમને યાદ રહ્યા કે નહીં ચેક કરી જોઈએ. તો કેપેસિટન્સનું જનરલ સૂત્ર શું આવે? C બરાબર વિદ્યુતભારના છેદમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન. પછી તમને ગોળાના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર કહે તો R अपॉन K. અને K બરાબર તમે શું મૂકી કહો? 4 પાઈ F0 R ના R. અને તમને સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર કહે તો શું આવશે? F0 A अपॉन D. તો ક્યારેક કયો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ તમને ખબર હોવી જરૂરી. તો હવે કેટલાક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરના દાખલા. હવે તમને આવો દાખલો આપે કે એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરમાં પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર 2 મિલીમીટર છે અને દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ 20 × 10⁻³ મીટર સ્ક્વેર હોય તો કેપેસિટન્સ ગણો. પહેલાં જોવાનું કયું કેપેસિટર છે? સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર. તો તમને બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર કેટલું આપ્યું? 2 મિલીમીટર. અંતરો છે એ મિલીમીટર અને સેન્ટીમીટરની રેન્જમાં હશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો 2 ના 2 મિલી એટલે 10⁻³ થશે ને આ મીટરના મીટર. અચ્છા, પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આપ્યું? તો કે 20 × 10⁻³ મીટરનો સ્ક્વેર. તો કેપેસિટન્સ ગણવાનું કીધું તો આવડી જાય કે નહીં? તો સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર શું થાય? કેપેસિટન્સ C બરાબર F0 A अपॉन D. F0 બરાબર કેટલા મૂકશો? 8.85 × 10⁻12. એ એટલે પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આપ્યું? 20 × 10⁻³ અને D એટલે બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 2 × 10⁻3. તો આ -3 કેન્સલ થાય. 20/2 એટલે 10 અને 10 આની હારે ગુણ નાખો તો 88.5 થાય ગુણ્યા 10⁻12. અને કેપેસિટન્સનો એકમ શું આવે? ફેરાડે. -12 એટલે પાઇકો લખાય કે નહીં? તો 88.5 પાઇકો ફેરાડે મળે. તો આવડી જાય કે ન આવડી જાય? અને હવે તમને
એમ કીધું કે આ સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરને 100 વોલ્ટની બેટરી હારે જોડવામાં આવે. આ આપણું જે કેપેસિટર છે એને 100 વોલ્ટની બેટરી હારે જોડવામાં આવે. તો આ કેપેસિટર પરનો વિદ્યુતભાર કેટલો થાય? તો જો વિદ્યુતભાર ગણવાનું કહે તો વિદ્યુતભારનું સૂત્ર શું થાય? વિદ્યુતભાર Q બરાબર, આપણે સૂત્ર મેળવ્યું કેપેસિટન્સનું, C=Q/V. તો V ને આ બાજુ લઈ જાઓ તો Q બરાબર શું થાય? CV. તો C એટલે કેપેસિટન્સ કેટલું મળ્યું? ઉપરની કિંમત મૂકી દઈએ, 88.5 ગુણ્યા 10⁻⁻12 અને વોલ્ટેજ કેટલા છે? 100 વોલ્ટ. 100 એટલે 10⁻2 થઈને 2 ઘાત આમાં ઉમેરી દો તો 88.5 ગુણ્યા 10⁻⁻10 આવશે. હવે વિદ્યુતભાર છે એટલે એનો એકમ શું થાય? કુલમ. તો આ દરેક પ્લેટ ઉપર આટલો વિદ્યુતભાર હોય. તો હવે આવો જ દાખલો સ્વાધ્યાયનો 8મો દાખલો છે. હોમવર્કમાં તમારે ગણીને મોકલવાનો છે. સ્વાધ્યાયનો 8મો દાખલો. સ્વાધ્યાયનો 14મો દાખલો જોઈએ. ઉપર રકમ તમને અહીંયા જો આપેલી છે, સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાતી હશે. તમે રકમ વાંચો તો તમને એમ કીધું છે કે તમારે એક એવું કેપેસિટર બનાવવાનું છે કે એના કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય આપણે 2 ફેરાડે મેળવવું. 2 ફેરાડે કેપેસિટન્સ ધરાવતું એક કેપેસિટર બનાવવાનું છે અને તમારે 2 પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર 0.5 સેન્ટીમીટર રાખવાનું છે. તો દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું રાખવું જોઈએ ને એવો પ્રશ્ન પૂછો. તો આગળ વધીએ, આને મીટરમાં ફેરવી દેશો તો 0.5 ના 0.5 સેન્ટી એટલે -2 ઘાત થાય. ઓ વડે ભાગો તોય હાલે, બરાબર ને? તો પહેલાં આપણે કેપેસિટન્સનું સૂત્ર લખશું. કેપેસિટન્સ C શું આવશે? કયો ε0 તો તમારે ગણવાનું શું છે? ક્ષેત્રફળ એ. તો એને સૂત્રનો કરતા બનાવી ગયો તો CD/ε0. હાલો, C એટલે શું મેળવવાનું છે? કેપેસિટન્સ. કેટલું મેળવવાનું છે? 2 ફેરાડેનું. તો C બરાબર 2 ફેરાડે મૂકી દો. D એટલે કેટલા મૂકશો? 0.5 ગુણ્યા 10⁻⁻2. ε0 ની કિંમત આખા ગામને ખબર હોય, બરાબર ને? 8.85 ગુણ્યા 10⁻⁻12. 2 ગુણ્યા 0.5 કરો એટલે આવે 1 ગુણ્યા 10⁻⁻2 ના છેદમાં 8.85 ગુણ્યા 10⁻⁻12. હવે 1/8.85 કરો એટલે મારા ખ્યાલ મુજબ જવાબ કંઈક આવો આવે. ફૂલ ચૂક લેવી દઈએ, બરાબર? 0.1130, બરાબર? -12 ને ઉપર લઈ જાઓ તો પ્લસ થશે. તો +12 માંથી 2 બાદ કરો તો 10⁻10 થવાની. ક્ષેત્રફળ છે એટલે એનો એકમ શું થાય? મીટરનો સ્ક્વેર. હવે 4 ડિજિટ આ બાજુ ખસેડી નાખો. 1 2 3 ને 4 તો શું આવશે? 1130 થવાના. 4 ની બાદબાકી કરશો તો 10⁶ થઈ જશે, મીટરનો સ્ક્વેર. હવે આને કિલોમીટરમાં ફેરવતા આવડે? ધ્યાન આપજો. 10⁻³ હોય તો એને કિલો કહેવાય અને એનો વર્ગ કરો એટલે અહીં 10⁶ થઈ જાય તો અહીં કિલોનો સ્ક્વેર થાય. તો 10⁶ ભળોને તમે કિલોનો સ્ક્વેર લખી શકો કે નહીં? તો એ જ વસ્તુ અહીંયા છે. 1130 10⁶ ભળોને તમે શું લખી શકો? કિલોનો સ્ક્વેર. મીટર સ્ક્વેરના મીટર સ્ક્વેર. અને કોમન લખવું હોય તો કિલોમીટરનો સ્ક્વેર. તો તમે વિચારી શકો કે તમારે 1130 કિલોમીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળ ધરાવતી એવી 2 પ્લેટો લેવી પડે કે જેથી કરીને તમે કેપેસિટન્સ 2 ફેરાડે મેળવી શકો. તો આ ક્ષેત્રફળ તો ખૂબ વધારે છે. ને એક સ્ટેપ હું આગળ વધું કે ધારો કે આ જે પ્લેટો આપણે ધ્યાનમાં લઈએ એ ચોરસ હોય તો આની લંબાઈ L હોય તો આની લંબાઈ કેટલી હોય યાર? તો આનું ક્ષેત્રફળ આટલું હોય તો એની લંબાઈ મળી જાય ખરી? તો ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થાય? લંબાઈનો વર્ગ. 1130 બે બાજુ વર્ગમૂળ લઈ લો તો અહીંયા વર્ગને વર્ગમૂળ કેન્સલ થાય ને 1130નું તમે વર્ગમૂળ કાઢો તો 33 કિલોમીટર સમથિંગ આવે. આનું સમથિંગ આવશે 33, બરાબર ને? કિલોમીટર. તો તમે વિચારવું હોય તો વિચારી શકો ખરા
2 ફેરાડે કેપેસિટર મેળવવું હોય તો 33 કિલોમીટર લંબાઈ અને 33 કિલોમીટર પહોળાઈ ધરાવતી 2 પ્લેટો ધ્યાનમાં લેવી પડે. તમે વિચાર કરજો, એટલી મોટી વિશાળ પ્લેટો લેશો ત્યારે તમને 2 ફેરાડે કેપેસિટર મળે. તો આટલી બધી લંબાઈ ધરાવતી પ્લેટો ગોઠવવી બહુ મુશ્કેલ પડે. એટલે 2 ફેરાડે કેપેસિટન્સ એ સરળતાથી મેળવી શકો નહીં. એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે 2 ફેરાડે કેપેસિટર એ બહુ મોટો એકમ. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા અટકીએ. આવતા લેક્ચરમાં ફરીવાર કેપેસિટરમાં આગળ વધીશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.